Good morning, students. Today we are going to read second chapter, A Chameleon. It is written by Anton Chekhov. The word chameleon means a person who changes his statement or who changes his views according to the situation. Chameleon ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਗਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ so a chameleon is a person who changes his views or statements according to the situation. So this short story is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov, a Russian physician and author who is considered to be among the greatest writers of short stories in history. His career as a dramatist produced four classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. Chekhov practiced as a medical doctor throughout most of his literary career. Medicine is my lawful wife, he once said, and literature is my mistress. So, he was a doctor at the same time he was a writer. Chekhov had at first written stories only for financial gain, but as his artistic ambition grew, he made formal innovations which have influenced the evolution of the modern short story. The Chekhov ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੇਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਣ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ His originality consists in an early use of the stream of consciousness technique. English literature ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ literature ਦੇ students ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਗੇ they come to know about stream of consciousness technique. ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਐਂਟਨ ਚੈਕਰ Later this technique was adopted by James Joyce and other modernists. This story is about a police superintendent who is bothered by a man looking for easy money. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ A Chameleon ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ The man is introduced when he chases down a dog in front of the superintendent and shows him his bleeding finger. ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ claiming the dog bit him for no reason he demanded to be compensated for his pain ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੌਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ But the crowd claimed that the man had burned the dog with a cigarette and the dog had retaliated. ਪਰ ਕਰਾਊਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ Superintendent changes his stance time and again like a chameleon in handling the case. ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮੇਲੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ statements change ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦੇਗਾ The story goes on to figure out whose dog it is and it is revealed that the dog belongs to the general's brother. Story ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੌਗ ਕਿਹਦਾ ਹੈ Finally it is revealed. Finally ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡੌਗ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ Being friends with the general, the superintendent sends the dog back to its owner. ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ Now let us enjoy this beautiful story, A Chameleon. The police superintendent, Ochimilov, is walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel under his arm. Police superintendent, Ochimilov. देखो बेटे एक रशियन नेम है ਤਾਂ pronunciation ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ but I'm going to pronounce it as Archimilov ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਬੇਟੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ that is square
wearing a new overcoat and carrying a parcel under his arm. A red-haired policeman strides after him with a sack full of confiscated gooseberries in his hands. ਇੱਕ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੂਸਬੈਰੀਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ. There is silence all around, not a soul in the square. The open doors of the shops and taverns look out upon God's world disconsolately, like hungry mouths. There is not even a beggar near them. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So you bite, you damn brute, Archimilov hears suddenly. ਤਾਂ Archimilov ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਜਾਨਵਰ. Lads, don't let him go. ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ. Biting is prohibited nowadays. ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ prohibited ਹੈ. prohibited ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. Hold him. There is the sound of dog yelping. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. yelping ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ crying in pain, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ that is called yelping. Archimilov looks in the direction of the sound and sees a dog. Archimilov जिधरों आवाज आ रही है उधर वालों देखते हैं, उन्हें कुत्ता दिखाई देता है. Hopping on three legs and looking about her, run out of Pitchigan's timber yard. ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿਟਚਗਨ ਦੇ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਬੇਟੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. A man in a starched cotton shirt with his waistcoat unbuttoned is chasing her. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੀ. He runs after her and throwing his body forward falls down and seizes the dog by her hind legs. ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ. Once more there is a yelping and a shout of don't let go. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੀਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ. Sleepy countenances are protruded from the shops. ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਏ. ਪ੍ਰੋਟਰੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, that is called protrude. ਠੀਕ ਹੈ, countenances, faces, sleeping, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ. And soon a crowd which seems to have sprung out of the earth is gathered round the timber yard. ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ. It looks like a row, your honor, says the policeman. ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Archimilov makes a half turn to the left and strides towards the crowd. Strides ਬੇਟੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ Archimilov ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ. He sees the aforementioned man in the unbuttoned waistcoat standing close by the gate of the timber yard. Aforementioned ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. Aforementioned ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਵੇਸਟਕੋਟ ਅਨਬਟਨਡ ਹੈ, ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ. ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦ ਏਅਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਟੂ ਦ ਕਰਾਊਡ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. On his half drunken face there is plainly written, I will pay you out your rope. ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਲੇਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ. And indeed the very finger has the look of a flag of victory. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੰਗ. In this man
Archimelo recognizes Hurricane. ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਰਚੀਮੇਲੋ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਰੀਕੇਨ ਦ ਗੋਲਡਸਮਿਥ। ਇਹ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਹੈ। ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਬੇਟੇ ਸੁਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, one who deals in gold. The culprit who has caused the sensation, a white puppy with a sharp muzzle and a yellow patch on her back, is sitting on the ground with her forepaws outstretched in the middle of the crowd, trembling all over. The culprit कौन बेटे? दोषी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪਪੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਪੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮਜ਼ਲ ਬੇਟੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੌਗ ਦਾ ਨਾ ਨੋਜ਼ ਤੇ ਮਾਊਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਜ਼ਲ। ਐਂਡ ਅ ਯੈਲੋ ਪੈਚ ਔਨ ਹਰ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੌਗ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਯੈਲੋ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ, ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟੈਰਰ ਇਨ ਹਰ ਟੀਅਰਫੁਲ ਆਈਜ਼। ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। What is it all about? Archimilov inquires, pushing his way through the crowd. The crowd ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਹੋਇਆ Archimilov inquire ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? What are you here for? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? Why are you waving your finger? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? Who was it shouted? ਚਿਲਾਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? I was walking along here, not interfering with anyone, Your Honor. Hurricane begins. ਤਾਂ Hurricane ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। I was not interfering with anyone. I was talking about firewood to Dmitri Metrich when this low brute for no rhyme or reason bit my finger. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਬੇਟੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਟਰਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਜਾਨਵਰ, ਲੋ ਬਰੂਟ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਭੈੜਾ ਤੇ ਨਕੰਮਾ ਜਾਨਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਮ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ ਹਾਂ। ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵਰਕ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡੈਮੇਜਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। For I shall not be able to use this finger for a week, maybe. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। It is not even the law, Your Honor, that one should put up with it from a beast. ਤੇ it is not even the law, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that one should put up with it from a beast, ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I have not to put up with a beast. ਇੱਕ beast ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। So you have to pay me. If everyone is going to be bitten, life won't be worth living. ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Very good, says Archimilov sternly, cuffing, raising his eyebrows. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਰਚੀਮੇਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, whose dog is it? ਕਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? I won't let this pass. ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। I will teach them to let their dogs run out all over the place. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is time these gentry were looked after. If they won't obey the regulations, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। If they won't obey the regulations, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। When he is fined, the blackguard, I will teach him what it means to keep dogs and such stray cattle. ਦੇਖਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। The blackguard ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਡੌਗ ਹੈ, ਡੌਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦਾ I will teach him, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਦਾ ਔਰ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। I will give him a lesson, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। Galloping,
cried the superintendent, addressing the policeman. ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, Yelvin, find out whose dog this is and draw up a report. ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ, and the dog must be strangled without delay. ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. It is sure to be mad. ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪਾਗਲ ਹੈ. Whose dog is it, I asked. ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ. I fancy it is General Giglow, says someone in the crowd. ਹੁਣ crowd ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ I fancy, I think, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜਿਗਲੋਵ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਨਰਲ ਜਿਗਲੋਵ, ਹਾਂ, help me off with my coat, yelled Rain. It is frightfully hot. It must be a sign of rain. ਜਨਰਲ ਜਿਗਲੋਵ, ਅੱਛਾ, ਜੈਲਵਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ. There is one thing I cannot make out how it came to bite you. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ. ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ. ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ. ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਨਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ. Archibald turns to Hurricane. Surely it couldn't reach your finger. Surely ਕਹਿੰਦਾ it's a little dog, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਿੰਗਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. And you are a great hulking fellow. ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ. ਹਲਕ, ਹਲਕ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਲਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. You must have scratched your finger with a nail. ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ. And then the idea struck you to get damages for it. ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗ ਲਈ. We all know, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, you are sold, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ. I know you devils, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. He put a cigarette in her face, Your Honor, for a joke, and she had the sense to snap at him. He is a nonsensical fellow, Your Honor. ਹੁਣ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ he put a cigarette, ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ. For a joke, out of fun, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. She had the sense to snap at him. ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ. He is a nonsensical fellow. ਇਹ ਤਾਂ nonsense ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, Your Honor. That's a lie, squint eye. You didn't see, so why tell lies about it? ਤਾਂ ਹੁਣ Hurricane ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ. His honor is a wise gentleman. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ. We'll see who is telling lies and who is telling the truth. ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. As in God's sight. And if I'm lying, let the court decide. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ. It is written in the law. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. We are all equal nowadays. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ. My own brother is in the police. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. Let me tell you, don't argue. ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. No, that is not the general's dog, says the policeman. Policeman ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦਾ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. With profound conviction, okay, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, the general hasn't got one like that. ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. His are mostly setters. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ. setters ਬੇਟੇ hounds ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ, ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ. Do you know that for a fact? The superintendent ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ. Yes, Your Honor. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ Your Honor, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ. I know it too. ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ. The general has valuable dogs. Thoroughbred. ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ. Thoroughbred, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਹੋਏ. And this is goodness knows what. ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. No coat, no shape. ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੈ. ਕੋਟ ਬੇਟੇ
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, that is called coat of the dog। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, no shape, ਕੋਈ ਇਹਦੀ shape ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, a low creature। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਹੈ। and to keep a dog like that, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, where is the sense of it, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਘਰ 'ਚ। If a dog like that were to turn up in Petersburg or Moscow, do you know what would happen? ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਾਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? They wouldn't worry about the law। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। They would strangle it in a twinkling। ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। You have been injured, Hurricane, and we cannot let the matter drop। Hurricane, ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। We must give them a lesson। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। It is high time। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। That's why the name of the chapter is a chameleon। A chameleon ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਵੇ। Yet maybe it is the general, says the policeman, thinking aloud। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। It is not written on its face। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। I saw one like it the other day in his yard। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। It is the general's, that is certain, says a voice in the crowd। ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। help me on with my overcoat, Yeldrain, my lad। Yeldrain ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ। I want to wear the coat। The wind is getting up। ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। I'm cold, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। You take it to the generals and inquire there। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ। Say I found it and send it। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। And tell them not to let it out into the street। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਕਰ। It may be a valuable dog। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। And if every swine goes sticking a cigar in its mouth, it will soon be ruined। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਈਨ ਬੇਟੇ ਵੈਸੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਗਾਰ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। A dog is a delicate animal। ਡੌਗ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। And you put your hand down, you blockhead। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। You blockhead। blockhead ਬੇਟੇ idiot। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। It is no use you are displaying your fool of a finger। ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। It is your own fault। ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ। Here comes the general's cook। Ask him। Hi Prohor, come here, my dear man, look at this dog। Is it one of yours? ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਾਵਰਚੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Hey Prohor, come here। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ। My dear man, look at this dog। ਆ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖ। Is it one of yours? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? What an idea, we have never had one like that। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਕੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। What an idea। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। There is no need to waste time asking, says Archimolo। ਤਾਂ Archimolo ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Don't waste your time। It is stray dog। ਬਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ। There is no need to waste time talking about it। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ there is no need to waste time। Since he says it is a stray dog, it's a stray dog। It must be destroyed, that's all about it। ਬਸ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। It is not our dog, Prohor goes on। It belongs to general's brother। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। Who arrived the other day। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। Our master doesn't care for hounds। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, but his honor is fond of them। ਪਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ।
You don't see his excellency's brother is here? The superintendent कहंदा अच्छा कहंदा तू ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ his excellency the general ਦਾ brother ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? Vladimir Ivanich inquires Archimedov, and his whole face beams with an ascetic smile. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਦਮੀਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ well I never and they didn't know ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ has he come on a visit ਕੀ ਉਹ visit ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ yes ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ well I never ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ he couldn't stay away from his brother ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ and there I didn't know ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so this is his honor's dog ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਜੂਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ delighted to hear ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ take it ਲੈ ਜਾਓ it's not a bad pup ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ I like the creature ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ snapped at this fellow's finger ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ha 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 come why are you shivering the roads angry a nice little pup ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਜਾ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆਜਾ ਪ੍ਰੋਹਰ calls the dog ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ walks away from the timber yard with her ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ crowd laughs at hurricane ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਕਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ I will make you smart yet Archimedov threatens him Archimedov ਹੁਣ ਹਰਿਕਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਗਾ I will make you smart yet ਮੈਂ make you smart ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂ ਠੀਕ ਹੈ so like that he threatens him and wrapping himself in his great coat ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ goes on his way across the square ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ so this was all about the story beta a chameleon the superintendent is a chameleon here ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ according to the situation and conditions thank you students